Hello students, hello everyone, welcome to my channel and this is Kiran Potina. Hope everyone are super fine and awesome. I think exam fever started regarding KCET, but don't worry guys, I am there for you. I will provide all the information regards KCET and I will clarify all your doubts regarding any concept of first year and second PC concepts. So please encourage me by subscribing my channel and definitely I will provide all the videos for KCET maths. Thank you. Now let us start with the topic linear inequalities in KCET regarding these previous year questions from 2014 to 2021. So I will solve these problems now. So in 2014 we got one question from linear inequalities, direct question, and 2015 also we got one question, but in 2016 we did not got any question. And 2017 also we got one question, 2018 also one question, 2019 also they asked one question directly, and another question also is based on linear inequality, but it is related to another chapter, but concept is from linear inequalities only. And in 2020 we did not got any question. In 2021 we got a question which is indirect base, okay, indirect. So nothing but the concept is from linear inequalities, but that is related to another chapter. Okay, this question and then this question. So I will discuss you all these questions. But if you observe, at least one question we will get from linear inequalities in each and every year. So let us start without late. So here the question in front of you, that is question number 2 in 2014 and then 2015. So let us start with the 2014. So very easy questions. Mod 2x plus 3 less than 7 given. Mod 2x plus 3 less than 7. We need to find the value of x. So whenever we have less than formula like this, whenever we have mod, how we need to take is mod x less than a. E formula idre we have to take minus a less than x less than a. So in this condition we have to take whenever it is mod less than a. See, if it is mod x is greater than a, mod x greater than idre we have to take x less than minus a and x greater than a. ಈ ಎರಡು conditions ತಗೋಬೇಕು when it is greater than a. Now as it is in less than condition, this first form we have to take. So here a acts like 7. So minus 7 less than 2x plus 3 less than 7, positive value. So we have to find the value. So in order to that ನಾವು ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ +3 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ -3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ -7 -3 -10 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 -3 4. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ -5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದು x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ -10/2 -5 ಇದು x, 4/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2. ಈಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ ಬಟ್ -13 ಇದೆ, -10 ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು +5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ +5 -5 +5 0, ಇದು x +5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 +5 ಇದು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಇದೆ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7, ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 2x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಬಟ್ 2x ಲೆಸ್ ದೆನ್ 4 ಕರೆಕ್ಟೇ, ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ -10, ಇಲ್ಲಿ -13. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗು, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2015 ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವೇಷನ್ x² plus 6x minus 7 divided by mod x plus 4 less than 0 given. So how to simplify this? This is very easy. First we have to simplify this into quadratic equation form. So we can write this as x² plus 7x minus x minus 7 which is less than 0. So if we take x common, it will become x plus 7 minus 1 common, x plus 7 less than 0. So nothing but this is quadratic equation we'll get now. So similarly this is x minus 1 into x plus 7 less than 0. See now we got two roots. Okay, two roots ಬಂದಿದಾವೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -7 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು -7 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ ಅದು 0 ಆಗಬಾರ್ದು. 0 ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4. ಸೊ -4 ಕಡೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸೊ -7 -4 ಈ ಥರ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ -7, 1 ಆ ಥರ. ಅದೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ -∞, -7 ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀಸನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ -7, 1 ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -4 ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು -7, 1 ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ -4 ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು 2015 ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2017 ಕ್ವಶನ್. ಯು ಸಿ ಗೈಸ್ 2017. So mod x minus 2 less than or equal to 1. See now only we discuss na less than or equal to idre how we have to take na, like mod x less than a idre minus a less than x less than a ತಗೋಬೇಕು. So similarly mod x less than or equal to a idre ಇದು less than or equal to ಆಗುತ್ತೆ. So we can write this as -1 less than or equal to x minus 2 less than or equal to 1. ಈಗ -2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ +2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. -1 + 2 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 + 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 3. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ 2018 ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -a ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ x + 5. ಸೊ x + 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -a ಅಂದರೆ -10. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನು x + 5 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 10. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +5 ಕಡೆ ಹೋದರೆ -5. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -15 ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 - 5 5. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು -15 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 5. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಈ ಸೈಡ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -15 ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು, ಯೂನಿಯನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ -20, -15 ಯೂನಿಯನ್ 5, ∞ ಈ ರೀಜಿಯನ್ ಮತ್ತು ಈ ರೀಜಿಯನ್. ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 5 ಆಗಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ -15 5 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 question. See, starting only I told in 2019 they asked 2 questions. One is direct question which is based on linear inequalities. Another question is also there that is related to relations functions. That also will solve. First, again this is in the form of less than or equal to. See how simple the questions are, which is based on some only few formulas. Mod x less than or equal to a idre -x minus a less than or equal to x less than or equal to a. ಅಂದರೆ ಇದು -2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x - 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಈಗ -5 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ +5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. -2 + 5 ಇದು 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು 3x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 + 5 ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 7 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದರೆ 3/3 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/3. ಸೊ ಈಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ 1, 7/3. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೆ ಈ ಥರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/3. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸಿ ಈ 2018 ಮತ್ತು 19 ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2019 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ -∞ ಇನ್ನೊಂದು ∞ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸೆ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅವರು ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್
ಇನ್ ರೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ರೂಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡೊಮೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೋಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 12 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದಷ್ಟೇ ಡೊಮೈನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 3x, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 7x ಬರಬೇಕು. ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3 12 ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 12 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಒಂದು ಮತ್ತೆ 3 ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಮತ್ತೆ 4ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತರ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್. ಇದೇ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿ ಕಾಮ 3 ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 0 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 4, 0 ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 12 is greater than or equal to 0 na. That means if you take any number in between it will satisfy. Similarly if you take any number in between this one satisfy. So that's why these two reasons is the solution reason for this. So minus infinity comma 3 ಮತ್ತೆ 4 comma infinity. ಸೊ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿತಿನ್ ನಾವು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗುತ್ತೆ. Now the last and final question that is very important, which is because the last year 2021 question. So this question is not directly based on linear inequalities, but the total concept is from linear inequalities only, but they asked in another chapter, that is linear and relations and functions. So the question is, domain of the function f of x is equal to 1 by root step x square minus step x minus 6, where step x is greatest integer function. So here first we have to identify, if they ask a domain, which type of function it is. So it is in the form of 1 by square root of f of x. See, previously we have discussed a problem here. If it is in the form of root f of x idre, f of x greater than or equal to 0 we have taken. So here also for root f of x we have to take f of x greater than or equal to 0 only. But idu denominator alli irodrinda ನಾವು f of x greater than 0 ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, equal to 0 ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಬಟ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಥರ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಸಮ್ ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆ ಅಂತ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ 6 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ರೂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So k square minus 3k plus 2k minus 6 greater than 0, nothing but we'll get k minus 3 into k plus 2. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಈಗ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿ ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ 2 ಒಂದು 3. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಆಗಬಾರ್ದು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಲೆ, ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಲೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ 2 ಮತ್ತೆ 3 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 3 ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ 2 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 3 ಕಾಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬಟ್ 2 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 3 ಆದಮೇಲೆ 4 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಇಂದ ಇದು ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತರ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2021 ಕ್ವೆಶನ್.
ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದಾವಂತ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ and keep watch more and more videos to be perfect in KCET. Thank you one and all.